Through commands, we need to create endpoints first. So create endpoints on principal, mirror, witness. So this is the endpoint. Create endpoint name, state started, TCP, listener port number. For database mirroring, role. What is the role of this machine? So you need to mention 3 endpoints. Then connect permission you need to provide. Grant connect an endpoint to service account. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ లాగిన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి పార్ట్నర్ సెట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం పార్ట్నర్ సెట్ చేసేటప్పుడు మిర్రర్ లో సెట్ చేస్తాం. సో మిర్రర్ సర్వర్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి ఇది అని చెప్తాం, అంటే సర్వర్ 1. ఓకే, అలాగే మిర్రర్ సర్వర్కి వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ సర్వర్కి వెళ్ళి మీ పార్ట్నర్ ఇది అని చెప్తాం. ప్రిన్సిపల్ సర్వర్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి సో సర్వర్ 2. తర్వాత విట్నెస్ ని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్, మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. సో కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత సింక్ మోడ్ కావాలా, అసింక్రోనస్ మోడ్ కావాలా మీకు కావాలంటే, ఒకవేళ సింక్రోనస్ మోడ్ కావాలంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ నేమ్, సెట్ పార్ట్నర్ సేఫ్టీ ఫుల్. సేఫ్టీ ఆఫ్ అని పెడితే అసింక్ మోడ్ వస్తుంది, అంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్. సేఫ్టీ ఫుల్ అంటే హై సేఫ్టీ మోడ్. సో ఫెయిల్ ఓవర్ చేయాలంటే సెట్ పార్ట్నర్ ఫెయిల్ ఓవర్. మిర్రరింగ్ బ్రేక్ చేయాలంటే సెట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్. దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్. So just remember, there is a way of configuring mirroring command wise also, but in real time, I think you don't come in a situation to create configuring mirroring in command wise. Okay, so this is the procedure. There are 3 operating modes. High availability mode, so we can call it high performance mode. Sorry, this is high performance mode, asynchronous mode. So high availability mode means synchronous mode with automatic failover. High safety mode means so synchronous mode only, but there is no automatic failover. Okay, fine. So heartbeat is a mechanism of communicating 3 servers participating in database mirroring. So they frequently for each 1 second ping with each other server. Okay, heartbeat mechanism, ping messages, interval 1 second. So if communication comes back, they will feel all other servers are alive. Fine, quorum is the majority. Quorum decides which one should be in primary position, principal position. So there are 3 types of quorums available. Mirror witness quorum when principal is not available. Principal witness quorum when mirror is not available. Partner quorum when witness is not available. So if we lost communication with witness, there is a chance of split brain scenario where both 2 servers assume primary role, principal role. That is not recommendable. So if principal server is something happens to principal server, automatically it failovers. If you want specifically switch roles, you can execute alter database set partner failover statement on primary principal. The failover happens. In asynchronous mode, if principal server is not available, then force failover you will do. You will execute the statement in mirror server. Now come to the point, database snapshot. Okay. So to read the secondary database, ideally you cannot read secondary database in mirroring. To read the secondary database snapshot concept introduced. Go to databases. So is available. Go to tables. So we have table. Open this.
Then we have table. So connect to VM2. So the same table information you cannot read in here. Mirror database. If you want to read the mirror database, you need to create database snapshot. How to create database snapshot? Only way is command wise. Okay. There is no other alternative way. Go to secondary principal mirror server, execute this command. Database name DB snap on. సో ఏ డేటాబేస్ మీద మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు స్నాప్ షాట్. ఓకే, నేమ్ mirror underscore db, file name. So the location where you want to create snapshot as a snapshot of mirror db. So location, let me take default location. See program files, Microsoft SQL Server, MS SQL, data. Here I want to create this. So the extension for database snapshot is .ss, sparse file అంటాం. Okay, so tell me the extensions. What is the extension of MDF file, data file? MDF file and Secondary data file? MDF. Okay. Log file? Log LDF. file extension, LDF file. Okay. Okay, so we have discussed some more. BA, full backup extension? Full backup. BAK. Dot BAK. Dot BAK. Okay, differential backup? DIF. Actually, system by default system will utilize only BAK, but ideally DIF using is very good. So transaction log backup, log backup extension? TRA. Okay. Then come to log shipping. So under log shipping, you have seen the LRK file where you use it temporarily copying backup file to copy location. And TUF file, transaction under file. If you want to create manually transaction under file, .dat. Okay. Now come to .ss, sparse file. So by seeing extension, you should be able to identify which file it is. Okay. Fine. So let me create this database snapshot. Now, refresh this. Go to databases. So under databases, you can see database snapshot option. You can see database snapshot option here. Open database snapshot. Here you can see mirror database snapshot. Open this. Go to tables. So you can find the table. Check this out. So you can see the data. So every 1 month or every 1 day or every 1 week, you can configure a job. So job ఏం చేస్తుందంటే it will delete old mirror database snapshot and it will actually create a new snapshot.
సో మీకెప్పుడు ఫ్రెష్ డేటా కావాలంటే అప్పుడు ఎవరి డే కావాలా, ఎవరి వీక్ కావాలా, ఎవరి మంత్ కావాలా అనే దాన్ని బట్టి సెకండరీ డేటాబేస్‌లో స్నాప్‌షాట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఐల్ డూ లైక్ దిస్. South Indian names. Okay, fine. So I'll create more data in it. Insert into South Indian names. Select star from South Indian name. So I am increasing the table size. If you want to specifically check the table size, you can use SP space used. SP space used. Table name. What is the table name? Oh, India. I think we need to give some more parameters. Let me check it. So we need to remove these brackets. That's it. What is the table size? Data 77 MB. Okay. Let me increase some more. So we have 154 MB. Okay, one more time. I want to show you the difference between sizes of sparse file and data file. Okay. Done. So what I will do is I'm deleting existing mirror database snapshot. Click on OK. What is the error? Okay, so why to waste time troubleshooting in this? So I'll create a new database snapshot. So snapshot name is one. DB, everything is good. Name we need to give one. Execute this. Sorry, execute this. So a new snapshot will be created. Snapshot name is MirrorDB snapshot 1. Go to these properties, check the size. Okay. సో ఎస్ఎస్ ఫైల్ చెక్ చేద్దాం. ఇలా కనిపించదు. ఇలా చూసినా కూడా మీకు దీనికంటే కూడా విల్ గో టు స్పార్స్ ఫైల్ లొకేషన్. వేర్ ఇస్ స్పార్స్ ఫైల్? Can you locate sparse file here? So sparse file location is this one. కరెక్ట్ గానే ఓపెన్ చేశాను.
వేర్ ఇస్ పార్ట్స్ ఫైల్. ఓకే, ఇది నా కంప్యూటర్లో ఓపెన్ అయింది. mirror db snapshot 1. Why it is unable to find it? డేటా ఫోల్డర్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Without this one, it cannot be created. Go to files, file location. Here it is. Data file లో ఉంది. Logical name mirror db. File type this one. ఐకాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడండి ఐకాన్స్ డేటా ఫైల్ కి లాగ్ ఫైల్ కి డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఈస్ డేటా ఫైల్, దిస్ ఈస్ లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ కి మీకు ఐకాన్స్ లో ఏంటంటే రోస్ కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ఫైన్. వేర్ ఈస్ ఎస్ఎస్ ఫైల్? స్పార్స్ ఫైల్ కనిపించట్లేదు. ఇట్ షుడ్ బి హియర్ ఓన్లీ. I want to show you sparse file size. Okay, so just wait for me. We will check that location where it is located. Why it is not showing here? ఇది చాలా వండర్గా ఉంది. లొకేషన్ అయితే సేమ్ చూపిస్తుంది, అక్కడ స్నాప్ షాట్ ఉండట్లేదు.
స్నాప్‌షాట్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది అర్థం చేసుకుంటే బావుంటది. సో, దట్ ఈస్ వై ఐ యామ్ వేస్టింగ్ టైమ్ హియర్. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే. ఫైన్. I'll show you some other time. So now let me go through the scenario. సినారియో ఏంటంటే స్పార్స్ ఫైల్ సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది రియల్ టైంలో. వై ఇట్ ఈస్ లో లెట్ మీ షో. ఫిజికల్ ఫైల్ లొకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ డేటా ఫైల్ వచ్చేసి 205 MB ఉందనుకోండి. స్పార్స్ ఫైల్ సేమ్ స్పార్స్ ఫైల్ మీరు చెక్ చేస్తే ఓన్లీ 3 MBనే ఉంటుంది సైజ్ అండ్ డిస్క్. దిస్ ఈస్ ద సినారియో. సో మీకు డేటా ఫైల్ ఆ డేటాబేస్ సైజ్ నార్మల్ సైజ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే 205 MB ఉందనుకోండి. డిస్క్‌లో కూడా 205 MBనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ స్పార్స్ ఫైల్ సైజ్ 205 MB ఉంటే డిస్క్‌లో 3 MBనే ఆక్యుపై చేస్తుంది. వై దిస్ లో సైజ్? Okay, this is I want to explain to you. For example, let's assume this is the database. Okay. ఇందులో AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AL. Let's assume this is a data. Okay. Data file. ఇది డేటా. ఎప్పుడైతే మీరు స్నాప్‌షాట్ తీస్తారో, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ లొకేషన్? ఎక్సెల్‌లో లొకేషన్స్ చెప్పడం వచ్చా మీకు? దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఏఈ అని. ఓకే, లేకపోతే ఇలా పెడదాం. సో చెప్పండి. ఎనీవన్. వాట్ ఈస్ దిస్ లొకేషన్? డేటా ఫైల్ కదన్నా. కాదు. లొకేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్సెల్‌లో ఇది హెచ్ కాలమ్, ఇది 6 రో, H6 అని ఎక్సెల్‌లోనా?
ఓకే. ఇది H6, ఇది H7, ఇది H8, ఇది H9, ఇది H10. ఓకే. ఇది H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18. సో ఈ ఏఏ అనే దీని సైజు లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఈజ్ 100 MB. అదర్వైజ్ 10 MB అనుకుందాం. టోటల్ ఎంత సైజ్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సైజ్? 130 MB. ఓకే. సో నేను డేటాబేస్ స్నాప్‌షాట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతదంటే, మీకు డేటా మొత్తం డేటా ఫైల్‌లోకి రాదు. ఈ లొకేషన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. పాయింటర్స్. దీని సైజ్ 1 MB అనుకోండి. జస్ట్ లొకేషన్ ఒక్కటే. లొకేషన్ నంబర్ మాత్రమే ఫీడ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఒరిజినల్ సైజ్ వచ్చేసి 130 MB ఉంటే మనం ఓన్లీ 13 MBతో ఒక స్నాప్‌షాట్ ఫోల్డర్‌ని క్రియేట్ చేసాం. స్నాప్‌షాట్ ఫైల్. మీకు ఎప్పుడైనా స్నాప్‌షాట్‌లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ H14 అని మనం క్వెరీ చేసామనుకోండి. ఈ H14 లొకేషన్ ఎక్కడుందో అక్కడికెళ్ళి ఈ ఏఐని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తది. రియల్ డేటా ఉండదు ఇందులో. డేటాకి పాయింటర్స్ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. దానివల్ల ఏంటంటే స్పార్స్ ఫైల్‌లో మీకు సైజ్ చాలా తక్కువ తీసుకుంటది. ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ రావాలి మీకు. ఒకవేళ నేను ఈ డేటా ఫైల్ అప్డేట్ చేశాననుకోండి. ఓకే. డేటా ఫైల్ అప్డేట్ చేస్తే మనకు అప్డేట్ చేసిన డేటా ఇక్కడ రాదు. పాత డేటానే వస్తది. ఓకే. యాక్చువల్‌గా అయితే పాయింటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏజీ ఉంది. ఏజీ ప్లేస్‌లో ఏజీ కాదు ఏజీ1 అని నేను అప్డేట్ చేశా. ఇది అప్డేటెడ్. కానీ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ H12 అని కొడితే నాకు ఏజీ1 రాకూడదు. అవునా? పాత డేటానే రావాలి. ఏజీనే రావాలి. అవునా? అవునా కాదా? స్పార్స్ ఫైల్ ఎప్పుడు డేటాబేస్ స్నాప్‌షాట్ ఇది. స్నాప్‌షాట్‌లో మీరు ఏ లొకేషన్ అంటే ఏ టైమ్‌లో తీసుకున్నారో ఆ డేటా మాత్రమే వస్తది. అవునా కదా? ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్ హియర్? Yeah. ఓకే. లెట్ మీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ. సో ఇది ఒరిజినల్ డేటా. స్పార్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ డేటా ఉండదు. ఎంప్టీ టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎంప్టీ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సారీ రికార్డ్స్. ఈ ఎంప్టీ రికార్డ్స్‌లో ఈ లొకేషన్ ఉంటది చూసారా? ఈ H6లో ఉందా? ఏఎఫ్ అనేది H11లో ఉందా? ఆ లొకేషన్ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటది. ఇక్కడ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టేబుల్‌ని రీడ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ లొకేషన్ కావాలనుకోండి. ఈ లొకేషన్ H12 గదా! మీరేం చేస్తారు? ఓకే. ఒక రియల్ టైమ్ టేబుల్ తీసుకుంటా చూడండి. సీరియల్ నంబర్, నేమ్, లొకేషన్. 1 హరి, బెంగుళూరు, 2 రవి, 7, 3 రవి, మనీష్, హైదరాబాద్, 4 రవి, ట్రిచి, 5 రాజు, ఢిల్లీ, 6 రాము, కోల్కతా. ఇదొక టేబుల్. నేను స్నాప్‌షాట్ తీసినప్పుడు ఏమైతదంటే, ఈ టేబుల్ ఇక్కడ ఫార్మ్ అయితది. ఇందులో డేటా ఉండదు. లొకేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటది అంతే. ఓకే. ఈ టేబుల్ సైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్స్‌లో చూసుకుంటే సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ కౌంట్, యావరేజ్ సమ్. ఓకే. థిస్ క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ 100 MB ఉందనుకుందాం.
డేటా ఉంటే 100 MB ఉంటది. ఇక్కడ డేటా ఏం లేదు. ఇది ఒక 2 MB ఉంటది. ఎప్పుడైనా నేను ఈ టేబుల్ అప్డేట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 5 అని కొట్టాను అనుకోండి. ఇది స్నాప్‌షాట్‌లో ఇక్కడ. సో ఐడి ఈక్వల్ టు 5 ఎక్కడుందో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికెళ్ళి ఈ లొకేషన్‌లో ఏం డేటా ఉందో ఆ డేటా తెచ్చి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తది. ఇంతవరకు క్లియరా? ఇక్కడ జస్ట్ లొకేషన్ సేవ్ అయితది. ఈ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్ అని. సో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎనీబడీ హావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఇంతవరకు క్లియరా? మరి క్లియర్? మీకు డౌట్ ఉంటే డౌట్ ఉందని చెప్పండి. క్లియర్‌గా ఉంటే క్లియర్ ఉందని చెప్పండి. దానికెందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? మీకు సో స్పార్స్ ఫైల్ ఎలా ఉంటదంటే ఇది డేటా ఫైల్. ఒరిజినల్ డేటా ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎండీఎఫ్ అనుకోండి. లేదా ఎన్‌డీఎఫ్ ఎనీ ఫైల్. ఎండీఎఫ్ ఆర్ ఎన్‌డీఎఫ్. మీరు స్పార్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ డేటా ఫైల్ లొకేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ సేవ్ అవుతాయి. ఈ పాయింటర్స్ పెట్టుకుంటది. ఓకే. జనరల్‌గా మీరు డేటా సేవ్ అవ్వదా? డేటా సేవ్ అవ్వదు. అదే చెప్తున్నా. డేటా సేవ్ అవుతే మీకు ఇక్కడ కూడా 100 MB రావాలి. 100 MB రావట్లేదు నాకు 2 MBనే వస్తుంది డేటా. ఈ సైజ్ ఫైల్ సైజ్. డేటా సేవ్ అవ్వదు. లొకేషన్ సేవ్ అవుతది. సో దానివల్ల ఏంటంటే స్పార్స్ ఫైల్ సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంటది. సో నేను ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నాకు డేటా కావాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 5థ్ రికార్డ్ డేటా కావాలి. లేకపోతే ఢిల్లీలో ఎవరుంటున్నారు ఎంప్లాయీస్ అనే డేటా కావాలి. నేనేం రాసుకుంటా కోడ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే. టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు ఢిల్లీ అని రాస్తా. అంతేనా? సో అప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? రాజు అని నేమ్ వస్తుంది. సీరియల్ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒక వస్తారన్న. ఎంప్లాయీ క్యాన్ వాళ్ళ లిస్ట్ అంతా వస్తుంది. ఓకే. సో ఈ ఢిల్లీ అనే లొకేషన్‌లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లిస్ట్ అంతా 5 రాజు ఇది స్టార్ పెట్టాం కాబట్టి. స్టార్ పెట్టకుండా నేమ్ పెడితే సో ఆ నేమ్ ఒక్కటే వస్తది. రాజు అని వస్తది. ఓకే. సో ఇదే స్టేట్మెంట్ నేను ఇక్కడ స్పార్స్ ఫైల్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశా. డేటాబేస్ స్నాప్‌షాట్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశా అనుకోండి. నాకేమవుతదంటే ఇదే కాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ జరుగుతది. సో కాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఇక్కడికెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది. ఏ లొకేషన్‌లో అయితే ఉందో ఆ లొకేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్‌కెళ్తది. లొకేషన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీ లొకేషన్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడుంది. నోట్ చేసుకో ఉంటది. జస్ట్ ఊరికే రిమెంబర్ ఢిల్లీ లొకేషన్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికెళ్తది. ఓకే. ఢిల్లీ. ఇది రిజల్ట్ మనకు కావాల్సింది. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తది. ఇక్కడ జస్ట్ పాయింటర్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే. Yes, సో అన్న. ఇప్పుడు స్నాప్‌షాట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనం స్నాప్‌షాట్ తీసుకున్నామో ఆ డేటా మాత్రమే 24 అవర్స్ చూపిస్తది. మళ్ళీ అంటే అప్డేట్స్ ఉండవు. ఇక్కడ మారితే ఇక్కడ మారదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిచీలో రంగా అనే రాజు కాదు రంగా అనే పర్సన్ రఘు కాదు రంగా అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అని అప్డేట్ చేశా. ఓకే. అయినా కూడా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వేర్ లొకేషన్ ఈజ్ ట్రిచీ అని అడిగితే
ఇక్కడ లొకేషన్ ఈస్ రిచ్ అని అడిగితే మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి రంగా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం రఘు అనే వస్తుంది. ఎందుకంటే స్నాప్షాట్ ఎప్పటికీ మారదు, పాత డేటానే ఉంటుంది. అప్పుడు ఎలా చేస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైతే ఇది రఘు అనేది రంగా చేస్తున్నారో సో నేమ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఈ చేంజ్ అయిన నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ రికార్డు చేంజ్ అయింది కదా, ఇది ఒక్కటి రికార్డు చేంజ్ అయింది, ఇక్కడికి రండి, ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. అప్డేట్ అనేది మెయిన్ ఫైల్లో అవుతుంది, పాత డేటా స్పార్స్ ఫైల్లోకి వస్తుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆ పాత డేటానే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ నేమ్ చేంజ్ చేశా, మహేష్ నేమ్ వచ్చేసి మ్యాడీ అని పెట్టా. సో మ్యాడీ అని నేమ్ చేంజ్ అవ్వక ముందు మహేష్ అనే నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది. అంటే మీరు టేబుల్ అప్డేట్ చేసే కొద్దీ ఒరిజినల్ డేటా స్పార్స్ ఫైల్లో అప్డేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ డేటా ఈ స్పార్స్ ఫైల్ సైజ్ పెరుగుతుంది. మీరు కంప్లీట్ గా మొత్తం డేటా అప్డేట్ చేశారనుకోండి, మొత్తం డేటా వచ్చి ఇడబడుతుంది. అప్పుడు ఇది 100 MB ఉంటుంది. ఇనిషియల్ గా అయితే నో డేటా. మీరు టేబుల్ అప్డేట్ చేసే కొద్దీ అప్డేట్ అయిన డేటా, కొత్త డేటా అంతా ఇక్కడ వస్తుంది, పాత డేటా అంతా ఇక్కడ వచ్చి పడుతుంది. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? డేటా చేంజ్ చేసే కొద్దీ పాత డేటా వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది. ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? స్నాప్ అప్డేట్ చేయొచ్చా? స్నాప్ ని అప్డేట్ చేయొచ్చా అంటున్నా, అంటే ఆ డేటా టేబుల్ ని. డేటా టేబుల్ అప్డేట్ చేస్తాం కదా, మన డేటాబేస్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ అంటాం కదా. ఇప్పుడు మనం క్యాజువల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, హరి ఉన్నాడు. హరికి మీరు ఈరోజు ఒక 100 రూపీస్ ప్రొడక్ట్ సేల్ చేశారు. టుమారో మార్నింగ్ ఇంకొక 100 ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు 100 ఉండదు కదా, 200 అవుతుంది కదా. డే ఆఫ్టర్ టుమారో 50 రూపీస్ ఎక్కువ సేల్ చేశారు, 250 అవుతుంది కదా. డేటా మారుతూ ఉంటుంది, అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అవునన్నా, మీరు చెప్పిన సినారియో అంటే కెమెరా సినారియో చెప్పారు కదా, అంటే పిక్చర్ తీసినాక దాంట్లో చేంజెస్ ఉండవు అయ్యి అని చెప్పారు. డేటాబేస్ Snapchat స్నాప్ కూడా షాట్ అంతే లో కదా? చేంజెస్ ఉండవు, డేటాబేస్ స్నాప్ షాట్ లో చేంజెస్ ఉండవు, డేటా ఫైల్ లో చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ డేటా, ఇది డేటాబేస్, ఒరిజినల్ ఓకే, డేటాబేస్. ఓకే. ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఇది. ఓకే. ఇది స్పార్స్ ఫైల్, ఇది డేటాబేస్ స్నాప్ షాట్. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డేటాబేస్ స్నాప్ షాట్ లో ఎక్కువ, ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 GB టేబుల్ ఉంది, 1 GB డేటాబేస్ స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటే మనకు స్పేస్ వేస్ట్. అందుకని దాన్ని 1 GB డేటా ఫైల్ ని 10 MB స్నాప్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఆ టేబుల్ డేటా చేంజ్ చేయనంత వరకు, మాడిఫై అవ్వనంత వరకు 10 MBనే ఉంటుంది సైజ్. మీరు ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తుంటే ఇక్కడ మాడిఫై అవుతుంది, డేటా సైజ్ పెరుగుతుంది. ఫైనల్ గా మీకు ఓల్డ్ డేటానే వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్నే ఇక్కడ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బ్లాగ్ లో. this. సో ఇది పేజ్. ఇక్కడ ఈ రెడ్ కలర్ లో కనిపించేది మాడిఫైడ్ పేజ్. పేజ్ మాడిఫై అవుతే, మాడిఫై అవ్వక ముందు బ్లూ కలర్ ఉండేది, ఆ బ్లూ కలర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇక్కడ మాడిఫై అవుతుంది. ఫైనల్ గా మీకు ఇవన్నీ మాడిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ సైజ్ అంతా ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది. సో ఒరిజినల్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్, మాడిఫైడ్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్. సో ఇది మాడిఫై అవ్వలేదు ఇంకా, కాబట్టి ఈ ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది. మాడిఫై అవుతే ఈ ప్లేస్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్స్. బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే లో స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రికవరీ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్, ఇది బ్యాకప్ గా కూడా యూజ్ అవుతుంది.
From database snapshot, you can recover the database. Restore database name, database snapshot name from database snapshot. ఈ కమాండ్ వాడితే మీకు మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో ఆ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ ఆ సెకండ్ వరకు అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాకప్ ఫైల్. బ్యాకప్ ఫైల్లో కూడా అంతే కదా, మీరు ఏ టైం వరకు తీసుకున్నారో ఆ చేంజెస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి మీరు రికవర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అలాగే మీరు లో స్పేస్ తో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. రీడ్ ఆప్షన్స్ అంటే రీడబుల్ కనెక్షన్ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ ద డేటా కేమ్ దేర్. ఓపెన్ దిస్, ఓపెన్ టేబుల్. డేటా మొత్తం వచ్చిందా? 1000 రోసే తీసుకున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి చెక్ చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, స్టార్ బదులు కౌంట్ ఆఫ్ రో 1 కాలమ్ 1 ఫ్రమ్ names. What is the count? 2,42,000. సో అప్డేట్ అయింది కదా టేబుల్. సో మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ అప్డేట్ కావాలంటే కొత్త స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్. ఓకే, సో చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్, మోర్ దాన్ దట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో లెట్ మీ మూవ్ టు యాడింగ్ ఏ ఫైల్ టు మిర్రరింగ్ సిస్టమ్. సో వీ హ్యావ్ మిర్రరింగ్ సెటప్. I want to add a new file. Go to principal databases. Okay, fine. Go to properties. Fine. Go to files. I am adding a new file. Add new file. File name వచ్చేసి mirror file. Alright, let me take 2. Click on OK. నేను వెంటనే టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు, ఇమీడియట్ గా ఇక్కడికి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో ఓకే, మిర్రర్ డేటాబేస్ ని రీడ్ చేయలేం కాబట్టి స్నాప్షాట్ తీసుకుంటా. లెట్ మీ టేక్ స్నాప్షాట్. స్నాప్షాట్ వచ్చేసి స్నాప్షాట్ 3. Snapshot 3. Execute this. All files must be created. Okay, చూసారా, ఫైల్ నేమ్ మనము సింగిల్ ఫైల్ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇంకో ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ మీరు మెన్షన్ చేయలేదు అని చూపిస్తుంది. అంటే ఈ పాటికి ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసింది, mirror2 అనే ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో మీరు స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ కి స్నాప్షాట్ తీయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే మిర్రర్ డిబి data2 స్నాప్షాట్ 3, ఇక్కడ mirror2 ఇస్తా. అదర్వైజ్ ఫైల్ నేమ్ అక్కర్లేదు. సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. నేమ్ ఈక్వల్ టు mirror2. Okay, done. Execute this. Invalid statement. Copy this. Come here. సో విత్ ఇన్ నో టైం మీరు అక్కడ ఏం చేసినా ఇన్ సెకండ్స్ లో, విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో మీకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. Okay, this is the procedure. Multiple files ఉన్నప్పుడు see this now. Execute this. So file name 1, name 2. Failed to start. Database snapshot can't be created because it failed to start.
mirror db, mirror 2. Okay, there is some corruption there. సో మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నిన్న చాలా సార్లు చేంజెస్ చేసాం కదా, సో మేబీ దెర్ ఈస్ సమ్ కరప్షన్. సో డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ కాంట్ బి, ఇక్కడ చూడండి, చెక్ డేటాబేస్ కరప్షన్ అంటున్నారు. ద ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇండికేట్ దట్ ద డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ సర్టెన్ ఫెయిల్డ్ డ్యూ టు అసర్షన్ ఎర్రర్ ఇన్ SQL సర్వర్. దిస్ కుడ్ బి కాజ్డ్ బై వెరైటీ ఆఫ్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ డేటాబేస్ కరప్షన్. ఓకే, ఫైన్. మనం ఎగ్జిస్టింగ్ సెటప్ మీద చేసాము. యాక్చువల్‌గా అయితే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు డేటాబేస్ స్నాప్‌షాట్‌కి ఇదే. ఓకే. మీరు సెకండ్ టైమ్ 2 ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ వచ్చింది కాబట్టే మీకు ఇక్కడ సింగిల్ ఫైల్‌తో డేటాబేస్ స్నాప్‌షాట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ చేస్తే ఇమ్మీడియేట్‌గా 2 ఫైల్స్ వస్తాయి. లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ ఎ న్యూ డేటాబేస్ విత్ మిర్రరింగ్. క్రియేట్ డేటాబేస్, add file db, use add file db, otherwise not required. So refresh this, go to databases, add file db, right click, take backup. So నేను మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. హౌ టు కాన్ఫిగర్ మిర్రరింగ్, లెట్ మీ నో. బ్యాకప్, ఫుల్ బ్యాకప్, టాస్క్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఫుల్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్ రెడీ అయిపోయింది. నౌ గో టు VM2. So open the location of VM1 data files, backup files, VM1, MS SQL backup. So which one? Add file db. ఈ బ్యాకప్ ని VM2 నుంచి VM1 నుంచి VM2 లో కాపీ చేస్తుంది. ఓకే, డన్. సో ఇప్పుడు నేను రీస్టోర్ చేస్తున్నా. రీస్టోర్ ఏ డేటాబేస్, డివైస్, లొకేషన్, go there, add file. So add file db, click on OK. Click on OK. There is a full backup and log backup. Go to files with move option. Okay, go to options with no recovery. Click on OK. So restoration completed. Now go to mirror db, add file db, task, go to mirror. So mirroring configure చేస్తున్నా. Configure security. You want witness? No, I don't want witness. Click next. Okay, fine. Connect to VM2. Otherwise, let me create witness also. Yes, I want witness. Next, witness server instance. Next, VM1. Connect to VM2. Connect. Next. So witness server is monitor. Connect. Next. So service account GBS SQL service. Next. Finish. Close this. Start mirroring. Eye safety with automatic filter. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Go to properties, files,
add file. So add file 2. ఇక్కడ వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేయాలి. We have two ways. One, we can create database snapshot here. Another thing is we can fail over and see, right? So I'll fail over. Alter database name, add file db, set partner, failover. Execute this. Failover spelling mistake. User must be in the use master. Let me check it. Okay, done. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది మిర్రర్ అవుతుంది. రిఫ్రెష్ దిస్, ఫెయిల్ చేశాను, ఇది మిర్రర్ అయింది, ఇది ప్రైమరీ అయింది. రిఫ్రెష్ దిస్. సో ప్రిన్సిపల్ లో నేను చెక్ చేయొచ్చు కదా, గో టు ప్రాపర్టీస్, ఆ ఫైల్ వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేయండి. వచ్చిందా? నేనేం చేశాను అర్థమైందా మీకు? సో యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ గా అయితే ఇది ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ యాడ్ చేశాను, ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలంటే నేను మిర్రర్ డేటాబేస్ అయితే రీడ్ చేయలేను కదా. సో నేను ఫెయిల్ ఓవర్ చేశాను, మిర్రర్ ని ప్రైమరీ చేశాను, ప్రిన్సిపల్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డేటాబేస్ ని చెక్ చేస్తున్నా. సో గో టు ప్రాపర్టీస్. సో మనం ఇంతకు ముందు యాడ్ చేసిన ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చిందన్నా, కాకపోతే రాలే. ఇదిగో యాడ్ ఫైల్ 2 వచ్చింది కదా. ఓకే, సో ఇది ప్రిన్సిపల్ కదా, నేను ఇక్కడ ఒక ఫైల్ యాడ్ చేస్తా చూడండి. గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్. సో నేను ప్రిన్సిపల్ లో యాడ్ చేస్తున్నా, అంటే ఇప్పుడు VM2 లో యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా? యాడ్ ఫైల్ VM2. ఓకే, సో VM2 లో యాడ్ చేశాను నేను. ఓకే, సేమ్ స్టేట్మెంట్ ని VM2 లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫెయిల్ ఓవర్ అయ్యి VM1 కి అయిపోతుంది ప్రిన్సిపల్. ఓకే, డన్. సో కమ్ హియర్, రిఫ్రెష్ దిస్. Now VM1 became primary, principal. So add file is principal. Go to properties. See files list. VM2 లో యాడ్ చేసే కదా, ఇప్పుడు VM1 లో ఉన్నా నేను. ఓకే, సో మీరు అక్కడ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఉంటే అక్కడ మీరు యాడ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా మిర్రర్ డేటాబేస్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో డేటా అక్కడికి వచ్చేస్తారు. VM1 VM2 లో యాడ్ ఫైల్ మొత్తం ప్రిన్సిపల్ లో ఉన్నాయి అన్న, సింక్రనైజ్డే ఉన్నాయి. మీ డౌట్ ఏంటి, నేను అర్థం చేసుకోలేదు. మిర్రరింగ్ అంటే VM1 లో ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి, ఇంకోటి మిర్రరింగ్. అవును, మిర్రర్ 2 లో ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఇది నీకు రీఫ్రెష్ చేయలేదు, మీకు అలా కనిపిస్తుంది. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఏముంది? ఓకే, అది రీఫ్రెష్ చేయలేదు, ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ ఉండదు SSMS లో. జస్ట్ రిఫ్రెష్ బటన్ నొక్కితే మీకు కనిపిస్తుంది. సో the takeaway is, if you want to add a file to same path is very important here. What is the path we have taken? The existing path. So మనం యాడ్ చేసిన ఈ 2 న్యూ ఫైల్స్ కూడా, NDFs కూడా సేమ్ పాత్ కి యాడ్ చేసే. there is no need of worrying. సేమ్ పాత్ కి యాడ్ చేస్తే no need of worry. Okay, so I'm deleting them. Let me delete them. Delete add file to remove, done. VM2 remove. Click on OK. సో నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, లీవ్ ఇట్. చెక్ చేయాలంటే ఓకే, వీ కెన్ చెక్ ఇట్. సో వేర్ ఆర్ వి? లెట్ మీ టేక్ ఎ ఫ్రెష్ సెషన్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ ఇట్ బికేమ్, ఇది మీకు మిర్రర్ అని కనిపిస్తుంది కానీ ఇది మిర్రర్ కాదు, ప్రైమరీ. కావాలంటే చూడండి, రిఫ్రెష్ చేస్తా. ప్రిన్సిపల్ అయింది.
ఇక్కడ ఇది ప్రిన్సిపల్ అని కనిపిస్తుంది కానీ ఇది యాక్చువల్లీ మిర్రర్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. గో టు ప్రాపర్టీస్. సో మీకు ఇక్కడ ఫైల్స్ లో అవి రెండు డిలీట్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే సేమ్ లొకేషన్ కి యాడ్ చేయడం ఏం ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు. నాకు డిఫరెంట్ లొకేషన్ కి యాడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? లాక్ షిప్పింగ్ లో చూసాం ఈ సినారీ. సో నాకేమైందంటే VM1 లో ఫైల్ సైజు అంటే ఫస్ట్ తీసుకునేటప్పుడే డిస్క్ స్పేస్ తక్కువ తీసుకున్నా. ఓకే. VM1 లో ఏమైందంటే డేటా ఫైల్ పెట్టే డిస్క్ సైజు సరిపోయింది, అయిపోయింది. ఇది డేటా ఫైల్. ఈ సైజ్ అయిపోయింది అనుకుంది. సో నేను data2 అని కొత్త ఫైల్ లొకేషన్ తయారు చేసి సో నేను కొత్త ఫైల్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. గో టు యాడ్ ఫైల్ DB, ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్. I'm adding a new file. Add new file. To which location? Different location. Location is where is program files, Microsoft SQL Server, MS SQL, data2. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది డేటా లొకేషన్ కాదు, data2 లొకేషన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇది చేసి ఉండకూడదు, అది చేస్తూనే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందో లెట్స్ సీ దిస్. ఏమొచ్చింది? ఓకే, మీకు కనిపించదు కదా? క్లారిటీగా లేదన్న స్క్రీన్. అదే ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. మిర్రర్ సస్పెండెడ్ రిస్టోరింగ్. సస్పెండెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏమొచ్చింది? సస్పెండెడ్ అని వచ్చిందన్న ప్రిన్సిపల్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ పాత్ కి ఫైల్ యాడ్ చేయకూడదు. ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఆఫ్ మిర్రరింగ్, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి సేమ్. డిఫరెంట్ పాత్ కి చేస్తే మిర్రర్ అసలు ఆల్వేస్ అని మొత్తం ఈ మిర్రరింగే బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని రికవర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయలేము, ఫ్రెష్ గా రీకాన్ఫిగర్ చేయాల్సిందే, దీన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిందే మిర్రరింగ్. గో టు టాస్క్, ప్రాపర్టీస్, మిర్రరింగ్. సో మిర్రరింగ్ ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి మనం అది మాట్లాడుకోలేదు. సో మిర్రరింగ్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా గో టు మిర్రరింగ్. ఓకే, రిమూవ్ మిర్రరింగ్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అంతే, అది కొడుతూనే మిర్రరింగ్ రిమూవ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో సో ఇది వర్క్ అవ్వదు మనకి, రిస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం దీన్ని డిలీట్ చేస్తాం. సో మిర్రరింగ్ బ్రేక్ చేయాల్సింది ఉంటుంది ఫస్ట్. ఆల్టర్ డేటాబేస్, యాడ్ ఫైల్ DB, సెట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్. సో సెట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ కొడితే రిమూవ్ అవుతుంది మిర్రరింగ్ ఇక్కడ. సో రిఫ్రెష్ దిస్. నౌ యూ కెన్ డిలీట్. Still it is not available. Okay, we are under another database. Sorry, we need to change it. Add file DB.
I forget the command. Force failover. Force service allow data loss. Correct. Force service. Data loss. Execute this. Spelling mistake. సో దీన్ని బ్రేక్ చేసాం. ఓకే, మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి, దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇది అన్నెసరీ డేటాబేస్, సో నాట్ యాక్సెసిబుల్ లో ఉంది. ఓకే, వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. వీ కెన్ స్టాప్ ద configuration settings. Here. Go to this location, data, add file db, mdf, mdf, delete gsh. ఇంకా స్టాప్ అవ్వలేదా ఇవి? స్టాప్ చేసాం కదా, మానిటర్ రన్నింగ్ లో ఉందా? స్టాప్ దిస్. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకి వస్తాయి. ఇది డిలీట్ అయిపోవాలి యాక్చువల్లీ. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ డిలీటింగ్? డోంట్ వేస్ట్ టైం. అసలు మిర్రరింగ్ కాన్సెప్టే మనం ఇంత డెప్త్ గా అక్కర్లేదు. సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాడింగ్ ఏ న్యూ ఫైల్, దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ డేటాబేస్. ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు, ట్రబుల్ షూట్ విల్ టేక్ టైం, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సర్వీసెస్. మనం చేసేటప్పుడు, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ట్రబుల్ షూట్ చేస్తే, టైం స్పెండ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఫైన్, క్రియేట్ డేటాబేస్. Create database. Database name is test mirror db. Execute this. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. హౌ టు కాన్ఫిగర్ మిర్రరింగ్? టెస్ట్ మిర్రర్ db. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మిర్రర్ కాన్ఫిగరేషన్? Take full backups and log backups. Log backup. Done. So go to VM2, backup locations. సో ఇక్కడ మనము ఆ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ బ్యాకప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? VM1 లో ఉంది. Test db mirror. Copy this, paste it here. ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేస్తాం. రీస్టోర్ డేటాబేస్, డివైస్,
add test db. బ్యాకప్ ఫైల్ వేసామా ఇందులో టెస్ట్ మిర్రర్ db కాపీ బ్యాకప్. Go to VM1, add it. So it is not showing. So VM1 లో ఉన్నాం. ఓకే, కాపీ దిస్. మనం అక్కడ కాపీ చేయలేదు. ఓకే, you need to go to VM2, program files, Microsoft SQL Server. ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. You can see the file. This one. Click on OK. Files, relocate, options with no recovery. Click on. So go to principal, right click, task, mirror, configure security. Next, witness server yes. So principal server VM1. Okay. Then VM2 is my mirror server. Witness server is monitor. Next, CBS SQL service is my service account. Next, finish. Start mirroring. Done. So mirroring configure చేసాము. The condition here is scenario how to add a new file to different path. What is the first step? Adding a file to different path. Step 1. What is the first step? Mirroring configuration. Break the mirroring configuration. ఫస్ట్ మనము మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ని బ్రేక్ చేయాలి. చేయకుండా కోడ్ చేయకూడదు అన్నమాట. సో టు బ్రేక్ ద మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆల్టర్ డేటాబేస్ నేమ్, సెట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్. This command disables mirroring for the specified database. Execute this. Done. Completed. Refresh this. So ఇది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చింది. బ్రేక్ చేసామా? What is the second thing? Go to principal database properties, add a file to different path. Right click, properties, files, add a new file, test mirror to different location. Which location? Let me choose it. So I am choosing to storage. Already I have storage. C drive, storage, backup. So another location ki nenu choose cheskunna. C storage backup location. Click on OK. Okay. What is the third step? Third step is if a file path is added to principal database does not exist on mirror server, it won't be mirror automatically. So ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసింది ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళదు. What you need to do? Take a log backup of primary database. Okay, then restore it with move option. So log backup తీసుకోమంటున్నారు. Let me take a log backup. So how to take log backup? Restore log, test mirror db. Sorry, backup log to disk equal to test mirror db log dot pl. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, ప్రిన్సిపల్ లో లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఎందుకు? కొత్తగా యాడ్ చేసా కదా, ఆ ఫైల్ ఇక్కడ రిస్టోర్ చేస్తా. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూటెడ్. సేమ్ ప్రొసీజర్. సో గో టు
VM1 లొకేషన్ బ్యాకప్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు. దిస్ వన్ కాపీ దిస్. VM2లో నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రీస్టోర్ విత్ మూవ్ ఆప్షన్ తో నేను VM2లో రీస్టోర్ చేస్తా. గో టు VM2. రీస్టోర్ లాగ్ టెస్ట్ మిర్రర్ db ఫ్రమ్ disk equal to the same path. ఇక్కడ మనం విత్ మూవ్ వాడాలి. విత్ మూవ్. సో లాజికల్ ఫైల్ నేమ్స్ తెలియవు. నేమ్స్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ బ్యాకప్ లో ఉన్న ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో రీస్టోర్ ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీ from disk equal to this one. Execute this. So there are 3 files. మనకు 3 ఫైల్స్ అక్కర్లేదు. మనకి ఏదైతే మారిందో ఆ ఫైల్ ఒక్కటి రీస్టోర్ చేసినా సరిపోతుంది. మిగిలిందంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ ఫైల్ ఒక్కటి కాపీ చేయండి. కావాలంటే అన్ని ఫైల్స్ చేయొచ్చు. నాట్ రిక్వైర్డ్. సో మనకి ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో ఆ ఫైల్ మాత్రమే ఇమ్మీడియట్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చేంజెస్ లేదు, ఇక్కడ చేంజెస్ లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే చేంజ్ ఉంది. సో దీన్ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. 2. సో నా దగ్గర ఎక్స్ట్రా లొకేషన్ లేదు కాబట్టి నేను డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఈ లొకేషన్ వాడుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ లొకేషన్? సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ అదే. కాకపోతే ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ ఎంత డేటాలోకి ఇచ్చేస్తున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? టెస్ట్ mirror 2.ndf. Anybody have any doubts here? నేను ఇక్కడ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా VM1 లో. ఇక్కడ రీస్టోర్ చేస్తున్నా. ఎందుకు? కొత్తగా ఒక ఫైల్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఆ ఫైల్ ని నేను ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. డిఫరెంట్ పాత్ ఉంది. సేమ్ పాత్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. డిఫరెంట్ పాత్ ఉంది కాబట్టి I need to manually add that. So from one path, this is one path to different path. Anybody have any doubts? Comma, no recovery. ఇది మర్చిపోకూడదు, లేకపోతే డేటాబేస్ ఆన్లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది. Execute this. Done. Completed. Now come here. So restore log with move option, reconfigure database mirroring to resume synchronization. Okay. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా మొత్తం ఇక్కడ రెడీగా ఉంది. ఓకే, గో టు టెస్ట్ మిర్రర్ DB, రైట్ క్లిక్, టాస్క్, మిర్రర్, కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ, సేమ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్, విట్నెస్ సర్వర్ ఎస్, VM1 కనెక్ట్, VM2 కనెక్ట్. ఓ సారీ, ట్రస్ట్ సర్వర్ సర్టిఫికేట్ పెట్టలేదు. టాస్క్, మిర్రర్, configure security, next, connect to VM2 trust server certificate, next, connect to VM monitor. So this is my witness. Next, yes, SQL service, copy this, next, finish. Close this, start mirroring. Okay. Refresh this and refresh this. So ikkada principal, ikkada mirror. Anyone have any doubts? No. ఇంకా సపరేట్ లొకేషన్ పెడితే సస్పెండెడ్ అని వచ్చింది అన్న. అది మనము మిర్రర్ బ్రేక్ చేయకుండా యాడ్ చేసాం. ఓకే, మిర్రరింగ్ ని బ్రేక్ చేయాలి మీరు కొత్తగా ఫైల్ యాడ్ చేయాలంటే. ఒకవేళ మీరు మిర్రరింగ్ ని బ్రేక్ చేయకపోతే డెఫినెట్ గా సస్పెండెడ్ స్టేట్ వస్తుంది.
ఓకే. సో ద ప్రొసీజర్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఈస్ బ్రేక్ ద మిర్రరింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే. అలా మిర్రరింగ్ బ్రేక్ చేయకుండా యాడ్ చేస్తే డిఫరెంట్ లొకేషన్‌కి సస్పెండెడ్ స్టేట్‌కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ హౌ టు మానిటర్ మిర్రరింగ్ సిస్టమ్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేస్. Go to task, launch database mirroring monitor, register mirror database. సో నేనేం చేస్తున్నా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేస్, గో టు టాస్క్, లాంచ్ డేటాబేస్ మిర్రరింగ్ మానిటర్, రిజిస్టర్ డేటాబేస్. విచ్ డేటాబేస్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్? సో ఐ వాంట్ టు రిజిస్టర్ కనెక్ట్ VM1. Windows authentication, click on connect. Which database you want to monitor? I want to monitor test mirror DB. Click on OK. Go to here. Now you can monitor test mirror DB. So VM2 you cannot connected because we have not connected to it. So we can connect to VM2 also. Right click, register mirror database, connect to VM2 also. Connect it. Test mirror DB, click on OK. Come here. So error retrieving, there is an error. Okay. Just a minute. Right click, go to task, launch database monitor, register mirror database, connect to VM2, connect. This one is fine. Okay. Very good. Click on OK. Synchronized. So మనం VM1, VM2 రెండు రిజిస్టర్ చేస్తే it took some time. There is no issue with that. So let me file our back again. Now go to here. It is VM1 is a principal. Here it is. Refresh it. Go to here. Task. Launch database mirror monitor. Go to here. సో ఇవన్నీ గ్రీన్ కనిపిస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే యువర్ డేటాబేస్ ఈస్ హెల్తీ. Current role is principal, VM1, current role is mirror. Synchronized. Witness connected. Okay. Unsent log. Oldest unsent log. Time to send log. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll stop this database. Monitor SQL server, stop this. Go to VM1, add some records in it.
సో ఈ డేటాబేస్లో కొంత రికార్డ్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైండ్ టేబుల్, రైట్ క్లిక్, script as create new table. Table corrupt అయిపోయింది. Go to ChatGPT. I want a basic table. That's it. Here it is. Test table. So I am going here. I'm pasting it. Execute this. Okay. So నేను అక్కడ స్టాప్ చేశాను VM2లో. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ డేటా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్పుట్, South Indian names. అంతేనా? Select star from South Indian names. Execute this. So I'm increasing the row count. Now how many rows are there? 32, 3 lakhs, 6, 12. Okay, then 24. Make it 52. One crore records. Go to monitor. Where is your monitor? Here it is. Come here. See this, what happened? Unsent log size ఎంత. సో మీకు ప్రిన్సిపల్ నుంచి మిర్రర్ స్టేట్ డిస్కనెక్టెడ్ లో ఉంది. మీకు ఇంకా మిర్రర్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ నుంచి మిర్రర్ కి పంపించని లాగ్ సైజ్ కౌంట్. సో కేబీస్ లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ 597 MB. సో 1 minute 30 seconds నుంచి మీరు ఇంకా పంపించలేదు లాగ్ సైజ్. సో ఎంత టైం పడుతుంది? I cannot say infinite because mirror is disconnected. Current rate of new transactions. So new transactions 6000 KB per seconds తో స్టార్ట్ అవుతుంది. So you can everything in monitor. Warnings, go to warning. Warn if the, so వీటికి మనం అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. Warn if the unsent log exceeds this threshold పెట్టించేసి, సో ఇంతకంటే ఎక్కువ అయితే మీరు వార్నింగ్ ఇవ్వండి. సో ఎంత ఉంది డేటా ఇప్పుడు? 799 MB ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మోర్ టైం సేమ్ కమాండ్. సో మిర్రర్ మానిటర్ లోకి వెళ్ళి గ్రాఫికల్ గా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వెయిట్ చేస్తుంది డేటా వస్తుందని, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్కనెక్టెడ్ లో ఉంది. ఓకే, సో అన్సెంట్ లాగ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ స్టిల్. లెట్ ఇట్ కంప్లీట్. See here, ఆల్మోస్ట్ ఎంత అయింది ఇది? ఇక్కడికి MB, ఇక్కడికి GB, 1.2 GB అన్సెంట్ లాగ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్తాను VM2, జస్ట్ స్టార్ట్ ద సర్వర్, కమ్ హియర్ అండ్ చెక్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మిర్రర్ కనెక్ట్ అవుతుందో, రిఫ్రెష్ అవుతుందో, లెట్స్ సీ దిస్. విట్నెస్ కనెక్టెడ్. ఓకే, రిఫ్రెష్ దిస్, రిఫ్రెష్. చాలా ఫాస్ట్ గా కనెక్షన్ సింక్ అవుతుంది చూడండి, ప్రిన్సిపల్ కి మిర్రర్ కి. Disconnected, still it is disconnected. Refresh this,
సింక్రనైజింగ్ మిర్రర్ స్టేట్ చూడండి. సో అన్రిస్టోర్డ్ లాగ్ ఇంత ఉంది. అన్సెంట్ లాగ్ కి అన్రిస్టోర్డ్ లాగ్ కి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నాట్ దిస్. అలాగే సింక్రనైజ్ అయిపోయింది. నేను రీఫ్రెష్ చేసే లోపల సింక్రనైజ్ అయిపోయింది అది ఆటోమేటిక్ గా. 1 GB డేటా విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇట్ హాస్ సింక్రనైజ్డ్. ఒక్కసారి దీన్ని జూమ్ తగ్గించి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, సింక్రనైజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి. సో అన్సెంట్ లాగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లీన్. Yes. ఓకే. సో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ గా ఈ మిర్రర్ మానిటర్ లో కనపడిపోతుంది. ఓకే. సో మిర్రర్ మానిటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్. సో అన్సెంట్ లాగ్, అన్రిజిస్టర్డ్ లాగ్, సో అన్రిస్టోర్డ్ లాగ్, ఓల్డెస్ట్ అన్సెంట్ లాగ్, ఇవన్నీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైనా ల్యాగ్ ఉంటే మనకి మానిటర్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరివన్ క్లియర్? Yes, Anna. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మిర్రర్ మానిటర్. ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే. ఇంకా గ్రాఫికల్ గా కాకుండా మీరు కమాండ్స్ వైజ్ కూడా అంటే చెక్ చేయొచ్చు. ఎండ్ పాయింట్స్, డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ. సో నాట్ రిక్వైర్డ్. అంత అక్కర్లేదు. మీకు మాక్సిమం మిర్రర్ మానిటరింగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టూల్. ఇక్కడనే మీకు అర్థమైపోద్ది. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ షో యూ కమాండ్స్ ఆల్సో. సో అన్సెంట్ లాగ్, అన్రిజిస్టర్ లాగ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఇంకా కమాండ్స్ కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎండ్ పాయింట్స్, డేటాబేస్ మిర్రరింగ్ ఎండ్ పాయింట్, మిర్రరింగ్ కనెక్షన్స్. మిర్రరింగ్ కనెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో దీస్ ఆర్ ద కనెక్షన్స్. SQL సర్వీస్, GBS SQL సర్వీస్. ఓకే. కనెక్షన్ టైం. సో ఇప్పుడు ఒక కనెక్షన్ ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ, ప్రిన్సిపల్ నుంచి మిర్రర్, ఇంకో కనెక్షన్ మిర్రర్ నుంచి విట్నెస్, ఇంకో కనెక్షన్ విట్నెస్ నుంచి అట్లా. సో అలాగే ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఆ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నాట్ రిక్వైర్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హియర్. సో క్లోజ్ దిస్ టాపిక్. హౌ టు ట్రబుల్ షూట్. ఎర్రర్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను. 1418 ఎర్రర్ వస్తే పర్మిషన్ ఇష్యూస్, 1412 వస్తే ఈ ఇష్యూ. ఓకే ఫైన్. కామన్ టర్మ్స్. ఫ్లషింగ్ అంటే ఏంటి, హార్డనింగ్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ రోల్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డేటాబేస్ మిర్రరింగ్. మానిటర్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, అలాగే ఎండ్ పాయింట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవన్నీ ఎలా చూసుకోవాలి, కొత్త ఫైల్ ఎలా యాడ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సినారియోస్. స్టాప్ ద రికార్డింగ్.